Okay, we are discussing about isomerism. In the last class, we have discussed the geometrical and optical isomerism. Come to know structural isomerism. One type we have already discussed, known as linkage isomerism. The meaning of linkage isomerism: two or more isomers, they have same molecular formula but differ. Ligating atoms are said to be different ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? Ligating atoms are different ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ligating atoms of ligands are nothing but known as ambidentate. They are ambidentate ligands. ಹೌದಲ್ಲ? ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದೇ ಅದಾವ, ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ isomerism because of ambident ligands. Here it is nitrogen is donor atom, here it is oxygen is donor atom. So in the last class about this discussion we have completed. Come to know the structural isomerism, only the second type. That second type is known as coordinate isomerism. Second type is coordinate isomerism. This type of isomerism arises. This type arises interchanging of or due to interchange of ligands of cationic and anionic entities from different metal ions. Different metal ions andra ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆನಯಾನ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳೇನಾಗತ್ತವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ NH3 6 times. I will take this is a cationic entity and next is Cr and NO2. Sorry, Cn, CrCn6. I will take this as anionic entity. ಹೌದಾ? ಇದು ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಆನಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಹೆಂಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲತ್ತಾವು? ಈ ಕ್ರೋಮಿಯಂಕ ಅಮೈನ್ಸ್ಗಳು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ರೋಮಿಯಂ. Amines are said to be donor atoms or ligands. Therefore, Cr, I will take NH3, CrNH3, and this is COCN6. ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the complexes are said to be interchanging with different metal ions or atoms. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ molecular formula is same, but there what happens, interchanging of ligands from cation to anion and also for different metal ions. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಗಳು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈನ್ಸ್ ಗಳು ಎದಕ್ಕದಾವು, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ligands are interchanging. ಓಕೆ, ಈ ಮೆಟಲ್ ದಿಂದ ಈ ಮೆಟಲ್ ಕ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಹೌದಾ?
So simple, ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. We have to practice and name the type of complex IUPAC system. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಹೋಗೋಣ. That third type is said to be, ಇದು ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾನ, linkage. Sorry, linkage is already discussed. Third is ionization. Ionization, isomerism. This type arises due to interchange ಅಥವಾ due to the counter ions ligand ಅಥವಾ counter ion act as ligand which itself is potential, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಐತೆ ಅಂತ potential, can displace the ligand from the complex. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಚೇಂಜ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, this type of isomerism arises due to differ in counter ions. Counter ions ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ. that act as itself ligand and has a more potential. It can displaces the ligand from the complex. that means metal ಗೆ ಯಾವ ligand ಅನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಹೊರಗಿಂದು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ isomerism arises due to differing in counter ions. differing in counter ions. ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, that counter ion act as a ligand which itself is said to be potential and can displace ligand from the complex. So I will take example for this. Cobalt NH3 5 times Pr and SO4. ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, Pr and NH3 they are acting as ligands. This acting as a counter ion and a primary valency. These are said to be secondary valencies. How much potential it has? It can displace this one. ಹೌದಾ, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಗ ಬರೀಬಹುದು, CO NH3 5 times and here it is SO4. now it is Br. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. molecular formula is same, but there what happens, counter ions are said to be different. Okay, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್, ಫೋರ್ತ್ ಟೈಪ್, ನೋನ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್
as solvate isomerism. Hydrate or solvate isomerism. Andra water is acting as ligand. Okay? Water is acting as ligands. Same molecular formula but differ in the number of water molecules as ligands around the central metal ion. The complexes have same molecular formula, but number of water molecules are different around the central metal ion. This water act as ligand. ಹೌದಾ? ಒಂದೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ isomerism. Best example taken is CrH2O 6 times and Cl3. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಏನೇನು ನಾನು ಬರೆದೇನೆ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ IUPAC ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ remembering you. Write the name of such complexes. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ is CrH2O 5 times Cl and next is Cl2H2O. Here water molecules are 5, here water molecules are 6, but the complex formula is said to be same. Such type are exhibiting, its color is violet and it is said to be somewhat green. ಇಂಥವು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ solvate or hydrate isomerism. Around the central metal ion, different water molecules which are acting as ligands. Okay, so such type of isomerism concept is cleared, is said to be important in 2 marks questions. Okay. Yes, you have to practice all these definitions and examples of both stereo as well as structural isomerism. Important concept in 2 marks question. Now, whatever I will discuss, it goes to the heart of that chapter. ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ. Name is valence bond theory. VBT, it is shortly known as VBT. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ there arises some question. That question is said to be in the periodic table various elements are there, but few of those are nothing but forming the complexes. Question ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾವು. There one question arises. And second question is said to be there is said to be the bonds represented in coordination are said to be directional. Why? Around the central metal the bonds are said to be directional.
ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರೀ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ದೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ದಾಗ ನೋಡೀವಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ಕಲರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ಕಲರ್. ವೈ ದ ಕಲರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕಲರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಯರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಐತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ದಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅನದರ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಥಿಯರಿ. ಆ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್, ಸೈಲೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ VVT? You can say features of VVT. ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಇದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡತ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಪಡಿತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ದೋಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ represent one by one. Yes, first one is the metal ion in the complex has fixed vacant orbitals. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅದರಾಗ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದು. ಓಕೆ, metal ions, the metal ion in the complex that has fixed number of vacant orbitals, ಹೌದಾ? And second is the number of vacant orbitals undergoing hybridization. That gives structure as well coordination number of the complex. Coordination number of the complex. Third point, the ligands must contain at least one pair of electrons. One pair of electrons. Okay, the ligands must contain at least one lone pair of electrons. Okay, lone pair of electrons. Hybrid orbitals. ಯಾವುದು ಮೆಟಲ್ ದಾಗಿ
Okay, hybrid orbitals overlap with orbitals of ligands forming metal ligand bond. Metal ligand bond. Okay. Or first point, metal ನಲ್ಲಿ vacant orbitals ಇರಬೇಕು, fixed number of vacant orbitals ಇರಬೇಕು. Suppose fixed number of vacant orbitals ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ vacant orbitals ಗಳು hybridization ಆಗ್ತವೆ. hybridization ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೈತಿ? ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಒಂದು ಜಾಮೆಟ್ರಿ, ಇನ್ನ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮೆಟಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಮೆಟಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. Geometry of the complex depends on hybridization. Okay. Suppose I will take hybridization. And geometry or shape. SP ಎಷ್ಟದಾವಿಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಎರಡು, S ಮತ್ತು P. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶೇಪ್ is said to be linear or linear ಅಂತಂತೀವಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. SP2 triangular. ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್. SP3 ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. SP2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್. Next, D2 SP3 or SP3 D2. Total ಎಷ್ಟದಾವ ನಮಗೆ 6 ಅದಾವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? Hence shape is octahedral. Don't confuse, octa means 8. 6 ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ octahedral, 4 ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮತ್ತು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ. It depends on the nature of ligand. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. Next, D2 SP3. Next is DSP3. Trigonal bipyramidal. Next, 3, 4, 5 ಆಯ್ತಾ, 6. ಆಮೇಲೆ D3 SP3 ಟೋಟಲಿ 7 ಅದು. ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು SP3, DSP2 and this is either it is D2 SP3 or SP3 D2. ಇವು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಇವೆರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, so I will take
ಹಾಲಿಟ್ಟೇನ I'll take D2sp3 D ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು ಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ n-1 d orbitals are used n-1 d orbitals ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 3D ಸಪೋಸ್ sp3d2 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n d orbitals are used in the hybridization very clear hybridization ನಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ d orbitals ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n-1 ಹೆಂಗ ಅದನ್ನ ಇದು ಸಪೋಸ್ ನಾನು 3D ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಮೂರನೇ ಶೆಲ್ ಲೈನ್ 3D 4s 4p ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಏನು ತಗೋತೀನಿ 3s 3p ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ತಗೋತೀನಿ ಸಾರಿ 4s 4p ಆಮೇಲೆ 4d 4s 4p 4d ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ ಐತಿ ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು 3d 4s 4p 3d 4s 4p ಅಂದ್ರೆ 4s 3d ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು 4 means n-1 is 3d ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ನಾಗ ಎರಡು ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಔಟರ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನರ್ ಮೀನ್ಸ್ n-1 ಔಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ n ಓಕೆ ಅವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ n-1 d orbitals are used known as inner complexes ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಂತ inner complexes okay or known as ಇನ್ನೊಂದು formally low spin complexes or spin paired complexes spin paired complexes ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು concept is clear if n-1 d orbitals are used the complexes formed are inner complexes or low spin complexes or spin paired complexes if their nd orbitals are used the complexes are known as outer complexes or you can say that they are spin free low spin until high spin complexes or spin paired until spin free complexes okay ಇದು ನಮಗ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಕೇಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವನ್ನ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇರ್ತಾವ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಹೌದಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿದಾಗ ಒಂದು 2-3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದು ಅವನ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಜೋಡಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮೆಟಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ represented if the complexes they are said to be inner d orbitals called as inner complexes outer d orbitals called as outer complexes or different names low spin or spin paired there high spin or spin free complexes okay so come to know one example ಈಗ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ
ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್, ಅದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆರ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ and magnetic property. Magnetic property of the following. ನಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಾಗ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು 1 by 1 ತಗೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ CO NH3CO NH3 6 times and this is 3 plus. ಈ 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಇನ್ನು 2 ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. NH3 and CN, CO, EN ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Cl minus F minus, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ H2O. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ವೀಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಆರ್ explain hybridization structure and magnetic property of IUPAC ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಏನಿದನ್ನ hexaamine cobalt, ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. cobalt 3. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಹೆಕ್ಸಾಮೈನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 3 ಅಯಾನ್. ಸೊ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ CO is equals to 27 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. Z equal to 27. Yes, I will take first point, that is cobalt 27. cobalt ಎಷ್ಟಾಯ್ತದ? 27. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ? ಆರ್ಗಾನ್, ಹೌದಾ? ಆರ್ಗಾನ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ 18 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ಆಮೇಲೆ I will take 4s2 4p ಆಮೇಲೆ 3d. ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ತಗೋತಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ತಗೋತೀನಿ? 3d 4s ಆಮೇಲೆ 4p ಆಮೇಲೆ 4d ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಈಗ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು? 9. ಆ 9 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ನಾಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಗೋಣ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 2. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 7. ಈ 7ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ 7 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ 0 0 ಇರೋದು, ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನು? +3 ಕೊಟ್ಟಾನು. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ +3 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು? CO3+ ತೊಗೋಬೇಕು. CO3+ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋದುವ. 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 ಹೋಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಈ 24ಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಗಾನ್. ಆಮೇಲೆ 4s2 ಅಂತೂ 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ 4p 0 ಆಗ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ 4p-ನೂ 0 ಐತಿ. ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಈಗ ಡಿದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ, 3d 6 ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ? 3d 6. ಈಗ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್
ಎಷ್ಟದ ಟೋಟಲ್ ಡಿದಾಗ 6 1 2 3 4 5 ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4s ನಾಗ ಏನದಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, 4d ದಾಗ 4p ದಾಗ ಏನದಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೋದು. ಇದು ಯಾವುದಿದು 3d, ಇದು ಯಾವುದಿದು 4s, ಇದು ಯಾವುದಿದು 4p. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಾಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನೇಚರ್ ಯಾವುದೈತಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾವುದೈತಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನೇಚರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ವೀಕ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ NH3. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಬಾಯಿ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇವ್ನ ಜೋಡಿ ಬಾಯಿ ಹಚ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐತಿ, ಬಾಯಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಕಾಶ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಅಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೇರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ pairing in 3D orbitals, that is ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದೇ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಇದು ಒಂದೇ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಾಗ ಇನ್ನು ಬಂದು ಕೂಡ್ತೈತಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪೇರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಐತಿ, ಇದು ಖಾಲಿ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ತೈತಿ. ನಾವು ಇಟ್ ಬೇಕನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆದವು. 2 ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಳಿತು. ಈ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಯಾವುದು ತಗೋತೈತಿ, NH3 ತಗೋತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಈ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಟೋಟಲಿ 6 ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ 6 ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, NH3. ಇದು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ಇದು 4s ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದೇನೈತಿ 4p ಐತಿ, ಹೌದಾ? 3d ಆಮೇಲೆ 4s ಆಮೇಲೆ 4p ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಉಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬೇಕು, 6 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? 6 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಖಾಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಿಯರ್ 1 2 3 4 5 6 D2sp3, D2sp3. These metal orbitals first undergo hybridization. These undergo hybridization, forming D2sp3 hybrid orbitals. Hybrid orbitals. Hang form avatavana due to strong field ligand, that is NH3. Therefore, available vacant d orbitals 2, 1 is s and 3 are said to be p. Totally 6 ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ 6 ಆಗಬೇಕು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಐತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಮೋನಿಯಾಗಳು ಆ 6 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೋತೈತೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ತಗೋತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು 6 ಬೇಕು. 6 ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ, 6 hybrid orbitals. 6 hybrid orbitals. Those 6 hybrid orbitals are occupied by ಯಾವುದು, NH3. Yes, I will take. That is ಈಗ 6 hybrid orbitals ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾವು, D2sp3, ಹೌದಾ? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟದು, 1 2 3 4 5 6. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ NH3 ligands. 12 electrons from NH3 ligands. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೈತಿ, ಇದನ್ನ ಮೆಟಲ್ ಐತಿ. ಮೆಟಲ್ಗೆ ಯಾವುದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತು, NH3 ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಟಲ್ದಾಗಿದ್ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ
NH3 ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ NH3, ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ NH3 and donating electrons by NH3 NH3. ಎಲ್ಲದನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಲತ್ತೀನಿ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟು ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೋತಿರ್ತೀವಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎ ಪೇರ್, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ ಮೆಟಲ್ ಕ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡತೈತೆ. This is NH3 and NH3. Hence, the geometry is said to be, ಏನಂತೈತಿ geometry? ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ? geometry is octahedral. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದು? D2sp3. geometry or shape is R coordination number ಇತ್ತು geometry ಏನಾಗ್ತೈತಿ? octahedral. octahedral. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಗ ಇನ್ನೇನಾಗೈತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೇನ? ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಪೇರ್ಡ್ ಅಪ್. ಹೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಹೌ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ and very clearly I have explained and given the notes. Better you have to practice when you watch that video. Okay, so I will continue the remaining 3 complexes.